2024년 12월 4일 수요일입니다. 오늘 읽어드릴 주제는 우리 대한민국의 계엄령 선포와 관련된 내용 외신 보도입니다. Financial Times에서 제목을 이렇게 이야기합니다. South Korean Parliament resists President's Martial Law Declaration. 대한민국의 의회가 대통령의 계엄령 선포에 대해서 resist, 거부를 했다는 겁니다. Voted to block the curve, 그러니까 curve, 이러한 계엄령 선포를 블락하기 위해서 선거를 했다. vote, 선거권을 행사했다는 겁니다. 윤 cite the leftist plot. 윤 대통령은 뭐라고 하냐면 이러한 좌파의 하나의 괴략에 대해서 이야기를 했고, 평양 leaning alleged. 평양은 뭐냐면 평양 leaning alleged. 평양이 어떤 동기부여에서 평양에 기울이고 있는 어떤 우호적인 거에 대해서 alleged, 주장되어 있고, rival battle for the control. 그리고 이러한 그 상대방의 다른 윤석열이 제외한 다른 이 반대 당파에 대한 반대 당파가 컨트롤, 이거에 대한 통제를 위해서 싸움을 하고 있다라는 겁니다. 민주당이겠죠. 그러면 첫 번째 단락부터 읽어보도록 하겠습니다. South Korea's National Assembly has voted to block the President Yoon Suk-yeol's declaration of the martial law as the lawmaker and the head of the state wrestle for the control of the country. 대한민국의 어떤 의회는 윤석열 대통령의 어떤 계엄령 선포에 대해서 블락하기 위해서, 이걸 거부하기 위해서 투표를 했다는 겁니다. 뭐뭐함에 따라서 로우메이커들과 그 다음에 어떤 지방정부의 지방기관 단체장들이 어떤 그 나라의 통제권을 갖기 위해서, 당제를 통제하기 위해서라는 거죠. 싸움하고 있는 동안. In a televised address yesterday, Yoon announced the emergency martial law and accused the left-wing majority in parliament of plotting rebellion and harboring the North Korean sympathies. 어제 텔레비전으로 중계가 된 이러한 어드레스, 결국 이 발표는 윤은 뭐라고 이야기했냐면 이머전시, 긴급 계엄령을 선포했고, 그 다음에 이 팔라멘터에 있는 레프트 윙, 즉 좌파의 대다수들이 뭐라고 있는 것을 accused 했는데, 이거에 대해서 accuse 했다는 거예요. 고소하고 그만큼 이거에 대해서 비판했다는 겁니다. 뭐 하는 거에 대해서? plotting the rebellion. 반대파의 어떤 반항. 결국 rebellion이라는 전복이란 말이죠. 전복을 계획하고 있고, 또한 북한의 sympathy, 어떠한 이런 동정을 유발시키고 있다는 그러한 것에 있어서 이렇게 accused, 비난하고 비평을 했다는 겁니다. State television showed live footage of the soldiers holding back the large crowd as they tried to enter the parliament building, even as the lawmaker inside voted to block the Yoon's decree. 뭐냐면 이 국영 텔레비전이 뭘 보여줬냐면 이 군인들이 이러한 많은 군중들에 의해서 holding back, 결국 이
낮은 홀딩, 그러니까 그만큼 밀쳐져 나가는 겁니다. 홀딩 백 때는 그러한 라이브 영상을 보여줬다는 겁니다. 그들이 뭐 하려고 노력함에 따라서냐면 심지어 거기에 있는 로우메이커, 그 의원들이 그 안에 있는 의원들이 윤의 디크리 명령을 블락하는데 선거를 하고 있는 중에 그들이 뭐 하냐면 팔라멘트 국회의사당의 건물에 들어가려고 노력하는 와중에 라는 겁니다. According to the Constitution, the parliamentary vote can reverse the declaration of the martial law, but it was not immediately clear whether the Yun would comply. 이러한 Constitution, 즉 헌법에 의하면 이러한 의사당의 선거, 의사당의 vote, 이 선거라고 하는 것은, 투표라고 하는 것은 이러한 계엄령의 선포에 대해서 반대, 이걸 거부할 수 있습니다. 그러나 이것은 immediately, 바로 확신하지는 않습니다. 윤이 그거에 대해서 comply, 동조하고 동의를 할 건지에 대해서는 바로 명확하지 않다는 겁니다. 한동훈, the leader of the Yoon's People's Power Party, called on the military to stand down in the aftermath of the vote. 한동훈, 즉 국민의힘의 리더인 한동훈이 군사 밀리터리, 결국 군인들에게 뭘 하고 이야기했냐면 그 vote 후, 그러니까 투표 후에 stand down, 결국 이제 물러나라는 겁니다. stand down, 자리에서 내려가라는 거죠. 무릎을 꿇는다는 거죠. stand down. Martial law has lost its effect. 이러한 계엄령은 하나 그 효과를 잃었다라고 그는 소셜미디어에 썼습니다. So from this moment on, 이런 순간의 이후로 지속해서 all state institutions exercising physical force, including military and the police of the Republic of Korea, are obligated not to follow the unlawful or unfair instruction. 모든 어떤 중앙정부의 기관들, 즉 어떤 육체적인 힘을 사용하는, 그 뭘 포함하면 군인과 대한민국의 군인과 경찰들을 포함한 육체적인 힘을 사용하는 이러한 모든 기관들, 국가 기관들은 뭐 하게 되는 게 obligated 되느냐면 이건 unlawful하고, 그러니까 불법적이고 그 다음에 공정하지 않은 이러한 지침에 의해서 따라가는 거에 대해서 따라가지 않도록 obligated, 결국 obligated란 말에 의하면은 결국 서로 이게 완전히 명령화되어 있다, 이게 주장화되어 있다, 따라가게 되어져 있다라는 겁니다. 이게 obligated 했단 말은 나는 그럴 만한, 그렇게 되어진다는 겁니다. 그렇게 명령이 되어진다는 거죠. 그러니까 그러한 공정하지 않는, 불법적이고 공정하지 않는 그런 지침을 따라가지 않도록 명령받는 거라는 겁니다. 그렇게 구속된다는 겁니다. The office of the Speaker of the National Assembly said that troops had withdrawn from the Assembly building. 그러면서 이러한 국회의 National Assembly, 어떤 국회의 오피스의 스피커, 즉 대변인은 말을 합니다. 군인들이 그 의사당의 건물에서 다 빠져나갔다고 이야기를 했습니다.
Martial Law Declaration banned all political activity, including those of National Assembly, local council, and political parties and demonstration. 이러한 계엄령의 선포라고 하는 것은 모든 정치적인 행위들을 금지하는 겁니다. 뭐를 포함했으냐면 이러한 내셔널, 결국 국회에서의 행위와 그 다음에 이러한 지방정부에서의 모임과 그 다음 정치적인 파리들과 그 다음에 어떤 데몬스트레이션, 어떤 데모에 관한 어떤가의 집회에 대한 모든 것들을 포함해서 모든 정치적인 행위들을 금지한다는 거죠. It added all media and publication will be subject to the control of the martial law command. 그리고 그것은 또 add합니다. 모든 이러한 미디어나 그 다음에 이러한 간행물들은 이러한 마샬로 결국 계엄령의 명령에 따른 컨트롤, 통제의 대상이 된다는 겁니다. 윤, hardline former chief prosecutor whose popularity had plunged in recent months, said he would eliminate the anti-state forces as quickly as possible and normalize the country. 이전에 검사, 그러니까 검사장이었고 검찰청장, 그러니까 이전 하드라인, 결국 어떤 약간 강한 검찰총장이었던 윤은, 그리고 그 popularity, 그 인기라고 하는 것은 최근 몇 개월에 플런지드, 크게 급락했던 그러한 윤은 말을 합니다. 그는 이러한 정부에 맞서는 그러한 forces, 어떤 행위나 행동들, 그러한 단체들에 대해서는 제거를 할 것이다. 최대한 빨리. 그리고 국가 자체를 normalize. 결국 normalize란 말은 결국 제대로 원상복귀 하겠다는 거죠. His declaration of the martial law was the first since 1987 introduction of democracy in South Korea. 그 계엄령의 선포라고 하는 것은 한국에서, 대한민국에서 1987년 민주주의가 시작된 이후로 처음이라는 겁니다. 그리고 윤, who has praised the past military leaders for their economic achievement, has been accused by the opponent of reviving the country's authoritarian tradition. 윤은 누구였냐면 어떤 그들의 경제적인 성장을 이에 대해서 과거의 군사적 리더들을 칭찬해 왔던 윤은 뭐에 어큐즈 됐냐면 반대파에 의해서 어떤 비판되어졌다는 겁니다. 뭐 하는 거에 대해서 어떤 이 나라의 어떤 권위적인 어떤 트래디션, 나라의 어떤 권위적이고 총체적인 이러한 관습에 대해서 다시 리바이빙, 다시 살려내려고 하는 것에 대해서 그 반대파에 의해서 비판되어 왔다는 거죠. After winning the vote in 2022 by margin of less than 1 percentage point, his poll rating fell sharply. 그러면서 2022년에 약 1%보다 미만의 마진, 이런 차이로 인해서 승리를 한 이후에 그 여론조사는 크게 떨어졌다는 겁니다. 그 인기가 크게 떨어졌다는 거죠. The PPP was resoundingly defeated by the left in parliamentary election in April. 그러면서 PPP, People Power Party, 결국 국민의힘 당,
결국 4월에 있었던 그런 의회의 선거, 총선에서 결국 크게 지면서 레프트, 그러니까 왼쪽에 있는 의회의 왼쪽의 당, 우당과 자당이 있는데 왼쪽의 당에 의해서 리사운딩리 결국 크게 패했다는 겁니다. Confrontation between Yoon and his left-wing rival is the culmination of long simmering tension. 그리고 윤과 그 왼쪽에 기울여 있던 이 라이벌 사이, 이 경쟁자들 사이에서의 대면, 직면이라고 하는 것은 하나의 simmering, 이런 하나의 점점 부풀러 오르고 있는 서로 간의 텐션, 결국 어떤 서로 간의 텐션, 가장 오랫동안의 이러한 서로 싸우고 서로 불러오고 있는 이러한 서로 간의 텐션의 정점이라는 거죠. Yoon said the opposition attempt to impeach his administration's senior official had forced his hand by paralyzing the state. 윤이 뭐라 그랬냐면 반대파의 시도, 뭐 하려고 하는 시도냐면 그 행정정부의 고위 관료들을 impeach, 결국 탄핵하려고 하는 이러한 그 반대파들의 시도는 그 손으로 하여금 그 국정에 의해서 어떠한 것도 하지 못하게 paralyzing, 꼼짝 못하게 만들었다는 겁니다. He pledged to eradicate the pro-North Korean forces and protect the constitutional democratic order, but did not elaborate on how it would be enforced. 그는 맹세했다는 거죠. 약속했습니다. 이런 북한의 동조적인 세력들과 그 다음에 이러한 헌법의 민주주의적 어떤 질서를 보호하겠다고 맹세를 했죠. 그러나 그것이 어떻게 성사가 되어지고 실행이 되어질지에 대해서는 정확하게 이야기를 하지 못했다는 겁니다. He asked the South Korean people to believe in him, tolerate some inconvenience, as he accused the opposition of the plotting rebellion. 그는 대한민국의 사람들에게 그를 믿고 그 다음에 약간의 불편함을 참아달라고 요청했습니다. 그러면서 그는 그 반대파에 대해서 어떤 반항 혹은 리벨리언이라면은 어떤 전복에 대한 어떤 계획에 대해서 비판해왔다는 겁니다. accused 했다는 거죠. Lee Jae-myung, the leader of the opposition Democratic Party of Korea, said Yoon had declared martial law for no reason, adding that tanks, armored vehicles, soldiers with gun and sword will soon control the country. 이 반대파인 민주당의 리더인 이재명은 말합니다. 윤은 이러한 계엄령을 아무 이유 없이 계엄령을 선포했다고. 그리고 덧붙이면서 탱크나 어떤 장갑차, 그 다음에 이 총이나 칼을 들고 있는 군인들이 결국 이 나라를 통제할 것이라고 곧. 김필성, a partner at Seoul-based Garosu Law, said after lawmakers rejected Yoon's martial law declaration, the key is military's next move. 서울에 기반을 둔 가로수 로라는 하나의 파트너인 김필성이라는 사람이 이 로우메이커들이 윤의 이러한 계엄령 선포를 거부하고 난 다음에 중요한 것은 군인들의 다음의 행동이라는 겁니다. He added,
if the military side with Yoon, this could be a coup d'etat. 그가 덧붙이기를 만약에 이러한 군인들이 윤과 함께 같이 함께 한다면, 사이드에 있다면 그것은 쿠데타가 될 수 있다는 겁니다. A former high-ranking South Korean army officer noted that hours after martial law came into force, state-owned media continued to report the opposition law's fierce criticism of the move. 이러한 전직 고위 군사 관료는 군인인 사람이 이야기를 하기를 이 마샬 쿠데타 이 계엄령의 몇 시간 후에가 지난 후에도 이러한 정부가 소유하고 있는 어떤 민영 방송이 아닌 결국 국가의 국영 방송이 어떠한 반대파의 어떤 우회의 화가 난 그러한 움직임에 대한 비판을 계속 리포트를 해왔다고 이야기를 합니다. If they are really serious about enforcing a martial law, all the communication would have been cut. There would be a media blackout and a curfew, and the opposition members of the National Assembly would likely have been arrested, said the former officer. 그러면서 그 전직 고위 군사 관료는 뭐라고 이야기를 하냐면 만약에 그들이 이러한 계엄령을 실행하는 데 있어서 매우 serious, 매우 진심이었고 매우 고심하셨다면 정말로 그렇게 실행하려고 했었더라면 모든 대화 채널이라는 게 끊어졌을 겁니다. 그리고 어떤 미디어에 있어서의 완전한 블랙아웃이 있었고 그 다음에 통금이 있고 그 다음에 이러한 내셔널 어셈블리 결국 국회의 반대파에 대한 그러한 멤버들이 결국 포위되었을 거라는 겁니다. 라고 그 전직 고위 군사 관료가 이야기를 했습니다. The Yoon's move will complicate the relationship with the U.S. 이 윤의 행동이라고 하는 것은 미국과의 관계에 있어서 매우 complicate, 복잡하게 만들 것이라는 거죠. 미국은 대한민국의 가장 중요한 동맹국이라는 거죠. White House said yesterday it was seriously concerned. 이러한 백악관은 어제 이야기하기를 이 US는 매우 심각하게 염려하고 있다고 이야기를 합니다. 여기까지 해서 이 기사가 마무리가 됐는데 결국에는 중요한 것은 결국 계엄령의 선포를 결국 윤 대통령이 했고 새벽에 갑자기 했고 그거에 대해서 국회는 이에 대해 반대권을 거부를 하고 통과를 시켰고 이에 따라서 군인들은 결국 국회의사당에서 나가게 됐습니다. 그리고 정황으로 보아 이렇게 정말로 계엄령을 선포를 하려고 정말 심각하게 고민을 했었더라면 실행하려고 했었더라면 모든 커뮤니케이션과 그 다음에 통제와 통금이 있었을 거고 그 다음에 이런 반대파의 국회의원들이 모두 다 잡혀 불려갔을 거라고 이야기하는데 그러지 않는 것으로 보아 크게 시리어스하게 이
이 계엄령을 선포한 것 같지는 않다는 의견입니다. 그러나 이걸 선포하게 됨으로써 미국과의 관계에 있어서 약간 복잡하게 만든 것도 사실이고 미국은 이 상황에 대해서 매우 염려스럽게 생각하고 있다고 이야기를 합니다. 그래서 나중에 후에 중요한 것은 이게 거부가 되고 난 다음에 군인들의 행동, 군사 조직의 행동인데 지금까지 큰 문제가 없는 것으로 보아 결국엔 하나의 해프닝으로 끝날 가망성이 높을 것 같다는 생각이 듭니다. 그러면 이것으로 파이낸셜 타임즈에서 나온 우리나라의 계엄령 선포에 관련된 기사를 읽고 마치도록 하겠습니다. 감사합니다.